नमस्कार। बायसेक स्टूडियो गांधीनगर थी हूँ तेजस ठक्कर आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે आईसीटी इन एज्युकेशन विषय पर लेसन जोईशुं। आईसीटी एटले इन्फॉर्मेशन इन कॉम्प्यूटर टेक्नोलॉजी एनो उपयोग एज्युकेशन में कई रीते आपणे करी सकीए अने एज्युकेशन में कई रीते एनुं डेवलपमेंट करी अने इम्प्रूवमेंट थई सके एना विषे आपणे आज चर्चा करीशुं। तो सौप्रथम आईसीटी जे छे एना विषयनी अंदर में આપણે કયા કયા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીશું એના વિશે આપણે જોઈએ। તો રોલ ઓફ એજ્યુકેશનલ ટેકનોલોજી ટુ ઇમ્પ્રૂવ ટીચિંગ લર્નિંગ પ્રોસેસ એના વિશે આપણે જોઈશું। આઈસીટી ઇન એજ્યુકેશન આજનો જે આ લેસન જે છે એની અંદરમાં આપણે જે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે એ મુજબના મુદ્દાઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। સૌપ્રથમ તો આપણે આઈસીટી જે છે એના વિશેની સમજ મેળવીશું કે આઈસીટી શું છે। ત્યારબાદ આપણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે आईसीटी ની શું જરૂરિયાત છે એના વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું। ત્યારબાદ કમ્પ્યુટરમાં જુદા જુદા સોફ્ટવેર જે છે એના વિશેની સમજ કેળવીશું। ત્યારબાદ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉપયોગી જે સોફ્ટવેર અવેલેબલ્સ છે એના વિશેની ચર્ચા કરીશું। ત્યારબાદ અત્યારે જેનો ઉપયોગ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે એવા ઇન્ટરનેટ વિશેની સમજ મેળવીશું અને તેનો શિક્ષણ ક્ષેત્રે કઈ રીતે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ અને કેવી રીતે એજ્યુકેશનની અંદરમાં આપણે એનો ઉપયોગ થઈ શકે અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકાય એના વિશેની ચર્ચા કરીશું। ત્યારબાદ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉપયોગી થાય તેવી જુદી જુદી વેબસાઇટ્સ અવેલેબલ છે એની આપણે સમજ કેળવીશું અને અંતે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એના વિશેની ચર્ચા કરીશું। તો આજના સેશનની અંદરમાં આપણે આટલે વિષયની આપણે ચર્ચા કરીશું, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ आईसीटी जे छे एना विषयनी चर्चा करिए। आईसीटी एटले के इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप जाणी सको छो प्रमाणे आईसीटी आ युग में जे अल्फाबेट जे छे ए बदलाई गया है। 21મી सदी में जे अल्फाबेट ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल थतो तो एनी जग्याए अत्यारे ए फॉर स्टीव जॉब्स नी एप्पल कंपनी, बी फॉर ब्लूटूथ ए प्रमाणेनी अल्फाबेट जे छे ए बदलाई गया है। 21મી सदी एक ज्ञाननी सदी है અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જે છે વધી રહ્યો છે। શિક્ષણ ક્ષેત્રે આઈસીટીનો ઉપયોગ મહત્તમ થઈ રહ્યો છે અને એમાં જ્યાં પણ કચાશ છે ત્યાં આપ આ સેશનના દરમિયાન જે કંઈ પણ આપને ઉપયોગી થઈ શકે એ માહિતી લઈ અને એનો ઉપયોગ કરી શકો છો। ભણવા અને ભણાવવાની જુદી જુદી પદ્ધતિ જે છે એમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે આઈસીટીના કારણે। જ્ઞાનની જે ક્ષિતિજો છે એ વિકસી રહી છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે સ્કૂલ કોલેજોની અંદરમાં મલ્ટીમીડિયા અને એનિમેશન જે છે એનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે। સૌપ્રથમ આપણે આઈસીટી વિશેની સમજ મેળવીએ। તો આઈસીટી એટલે ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી। સૌપ્રથમ તો आई એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે માહિતી, વિવિધ પ્રકારની માહિતી અવેલેબલ છે એટલે ઇન્ફોર્મેશન। ત્યારબાદ કમ્યુનિકેશન એટલે કે આપલે કરવી, જુદા જુદા પ્રકારની જે માહિતી જે છે એની આપલે કરવી। ત્યારબાદ ટેકનોલોજીસ એટલે કે પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાન। ટૂંકમાં આઈસીટી એટલે પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને માહિતીની આપલે કરવી। इंटरनेट जे खजानो है, ज्ञाननो खजानो है, जेना पर अनेक विविध प्रकारनी माहिती अवेलेबल है, तेनी माहितीनी आपले करवी, आपणा शिक्षणनी अंदरमां ते वस्तुनो उपयोग करवो ए आईसीटी तरीके एने ओळखवामां आवे छे। आप सौ जाणो छो ए प्रमाणे इंटरनेट पर शैक्षणिक जगतने लगती घणी बधी माहिती अवेलेबल है। ए जे माहिती अवेलेबल है एनो आपणे शिक्षणमां केवी रीते उपयोग करी सकीए ए ज आईसीटी। त्यारबाद शिक्षण क्षेत्रे आईसीटीनी जरूरियात शुं छे एना उपर जो आपणे जो नजर एक लईए तो चॉक एंड टॉक जे छे एनी जग्याए आजकल मल्टीमीडिया और एनिमेशन जे छे पद्धतिनो उपयोग थई रह्यो छे अने ए पद्धति खूब ज असरकारक छे ए मालूम पड्युं छे। वधुमां सुंदर, आकर्षक और अद्यतन स्वरूपे माहितीनो अभ्यास करी शकाय छे। जे जूनी पद्धति जे हती, जे क्लासनी अंदरमां आपणे चॉक और टॉकनो उपयोग करता हता, एनी जग्याए आप खूब ज सुंदर और आकर्षक और अद्यतन स्वरूपे माहितीनो अभ्यास करी शको छो, जे शिक्षको माटे बी सरळ छे अने विद्यार्थीओ माटे पण सरळ छे। त्यारबाद दृश्य और श्राव्य स्वरूपे कोईपण बाबतने समजवी और समझावी ए खूब ज सरल बने छे। आपे नोंध लीधुं हशे कि कोईपण बाबत जे छे एने जो दृश्य स्वरूपे और श्राव्य स्वरूप में फेरवी नाखवामां आवे तो ए बाबतने आपणे खूब ज सरळताथी विद्यार्थीओने समजावी शकीए छीए अने शिक्षक तरीके आपणे पण ए बाबतने समजावी आपणा माटे खूब ज सरल रहे छे। तो दृश्य श्राव्य एटले के ऑडियो विज्युअल रूम आजकल घणी शाळा अने कॉलेजोनी अंदरमां ऑडियो विज्युअल रूमनो एक आखो बनाववामां आवे छे अने एनी अंदरमां अद्यतन टेक्नोलॉजीनो उपयोग करवामां आवे छे। तो ए पण एनी एक जरूरियात दर्शावे छे।
ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ વિષય વસ્તુ શીખવાડીને અભ્યાસમાં રસ લેતા કરી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ જે છે એનો વિષય વસ્તુ આપણે મજબૂત કરી શકીએ છીએ અને એના આધારે આઈસીટીનો ઉપયોગ કરી અને એને અભ્યાસ જે છે એની અંદરમાં રસ લેતા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીને જો કોઈપણ બાબતને તમે મલ્ટીમીડિયા એનિમેશનનો ઉપયોગ કરો, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય વસ્તુનો ઉપયોગ કરો તો તમે એને સરળતાથી એ વિદ્યાર્થીને એનો ગ્રાસ્પિંગ સ્કેલ પણ વધે છે અને સમજવામાં પણ ખૂબ જ એને સરળ રહે છે અને એનો રસ જે છે એ કેળવાઈ રહે છે એની અંદરમાં. તેનો ગમે ત્યારે ઉપયોગ શક્ય છે. તમે જાણો છો કે આઈસીટી જે છે એનો વિદ્યાર્થી જો ઉપયોગ કરે તો એની સ્લાઇડ ઇન્ટરનેટ ઉપર જો તમે મૂકી દો તો ગમે ત્યાંનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને એમાં ખર્ચ પણ ઓછો થાય છે અને સમયની બચત થાય છે. અદ્યતન અને વિપુલ પ્રમાણમાં માહિતી મેળવવી સરળ છે. ઇન્ટરનેટ ઉપર આજકાલ એટલી અદ્યતન ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો છે કે તમે કોઈપણ ટૉપિક ઉપર એ વસ્તુની માહિતી ખૂબ જ સરળતાથી અને ઓછા સમયની અંદરમાં મેળવી શકો છો. અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાની ટેકનિક શીખી શકાય છે. તમે સરળતાથી કોઈપણ વસ્તુ શીખવી હોય તો ઇન્ટરનેટની મદદથી કોઈપણ વસ્તુ સરળતાથી તમે શીખી શકો છો. તો આ જે મુદ્દા જે છે એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આઈસીટીનો ઉપયોગ દર્શાવે છે. ત્યારબાદ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આઈસીટીનો સમાવેશ જો તમારે કરવો હોય તો કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થઈ શકે? તો સૌપ્રથમ આપની શાળા અને કોલેજની અંદરમાં ઓડિયો વિઝ્યુઅલ રૂમ જે હોય તો એ તમે આઈસીટીની અંદરમાં આ વસ્તુ સમાવેશ થઈ શકે કે સૌથી પહેલાં તો તમારા શાળા અને કોલેજમાં ઓડિયો વિઝ્યુઅલ રૂમ હોય. ત્યારબાદ ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન હોય, પેપરલેસ ઓફિસ તમે બનાવી શકો, કમ્પ્યુટર જુદા જુદા હાર્ડવેર્સ અવેલેબલ હોય, તમે ગૂગલ જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકો જેમાં જુદી જુદી ઘણી બધી સુવિધાઓ શક્ય છે એમાંથી. ત્યારબાદ પ્રોજેક્ટરનો ઉપયોગ થઈ શકે, વિવિધ પ્રકારના સોફ્ટવેર, ઇન્ટરનેટ, કમ્પ્યુટરનું નેટવર્ક, જુદા જુદા પ્રકારનું નેટવર્કિંગ શક્ય છે. લેન, મેન, વેન, લોકલ એરિયા નેટવર્ક, મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક, વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, એની મદદથી તમે કોઈપણ કોમ્પ્યુટરની વચ્ચે માહિતીનું આદાન પ્રદાન શક્ય બને. જુદા જુદા વેબ બ્રાઉઝર્સ અવેલેબલ છે જેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો. ટચ સ્ક્રીન જે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ છે એ પણ તમે કરી શકો છો. ટેબ્લેટ પીસીનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો. તો શિક્ષણ ક્ષેત્રે આઈસીટી જે છે એમાં આ બધી બાબતોનો આપણે સમાવેશ કરી શકીએ છીએ કે જેનો ઉપયોગ થઈ અને તમારી જે શાળા કે કોલેજ જે છે એ આઈસીટી કક્ષાની તમે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે કમ્પ્યુટરના જુદા જુદા સોફ્ટવેર અને એના પ્રકાર અને એની ઉપયોગિતા વિશેની જાણકારી મેળવીશું કે કોમ્પ્યુટર જે છે આઈસીટી ઇન કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન, આઈસીટી ઇન એજ્યુકેશનમાં જુદા જુદા જે સોફ્ટવેર જે છે એ એના પ્રકારો અને એની ઉપયોગિતા વિશેની ચર્ચા કરીશું કે જે કંઈ પણ આપણે કરવાનું છે કોમ્પ્યુટરમાં એ આપણે જુદા જુદા પ્રોગ્રામ્સ જે કોઈ બી સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે એની મદદથી કરવાનું હોય છે. તો એમાં કયા કયા સોફ્ટવેરના પ્રકાર છે, એની ઉપયોગિતા શું છે એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સૌપ્રથમ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર એટલે શું? તો સોફ્ટવેર એ એક પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે જે આપણી વિવિધ કામગીરી છે એને બિલકુલ સરળ બનાવે છે જેને સોફ્ટવેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે કોમ્પ્યુટર જે છે એમાં ચિત્ર દોરવું હોય તો પેઇન્ટ બ્રશ કરીને એક પ્રોગ્રામ છે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો આપણે પત્ર લખવા હોય તો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ પ્રોગ્રામનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. જો આપણે માર્કશીટ બનાવવી હોય, બેલેન્સ શીટ બનાવવી હોય, કોઈ ગ્રાફિકલ વસ્તુ બનાવવી હોય, ગ્રાફ્સ આધારિત, ચાર્ટ આધારિત, તો આપણે એના માટે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કોઈપણ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય જેમ કે અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર કે ટીવીની સ્ક્રીન ઉપર જે પ્રેઝન્ટેશન આપ જોઈ રહ્યા છો એ માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ છે. તો એ પણ આપ કોમ્પ્યુટરમાં બનાવી શકો છો. ત્યારબાદ ઓડિયો અને વિડીયોને લગતી કોઈ પણ ફાઇલ હોય તો એ વિન્ડોઝ મીડિયા પ્લેયર કમ્પ્યુટરની અંદરમાં સોફ્ટવેર અવેલેબલ હોય છે કે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે ઓડિયો એટલે કે અવાજ અને વિડીયો એટલે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય પ્રકારની વસ્તુ જે કંઈ પણ ફાઇલ હોય એની અંદરમાં તમે જોઈ શકો છો. તો આ જે થઈ એ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરની સમજ થઈ કે જુદા જુદા સોફ્ટવેર જે છે એનો આઈસીટી હેઠળ આપણે ઉપયોગ કરીએ અને આપણું જે કંઈ પણ કામ છે એ આપણે સરળ બનાવી શકીએ છીએ. તો આ સોફ્ટવેરની સમજ થઈ. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈશું કે સોફ્ટવેર જે છે એની ઉપયોગિતા શું છે. તો શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વિવિધ કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે સોફ્ટવેર જે છે એ ઉપયોગી બને છે આપણા માટે. વિવિધ મુદ્દાને સરળ અને આકર્ષક સ્વરૂપે આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ. સોફ્ટવેર વડે અઘરી બાબત જે છે એને સમજાવવી અને સમજવી એ ખૂબ જ સરળ છે. ધારો કે તમે બાયોલોજીનો કોઈ પણ એક પ્રયોગ હોય કે કેમેસ્ટ્રીનો પ્રયોગ હોય, જો એને તમે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની અંદરમાં સરસ મજાના એનિમેશન સાથે મલ્ટીમીડિયા, અવાજ, દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય કે ચિત્ર એનો ઉપયોગ કરી અને જો એ જ પ્રેઝન્ટેશનને તમે કોમ્પ્યુટરાઇઝ કરી નાખો અને જો વિદ્યાર્થીઓને જો એ બતાવવામાં આવે તો એ ખૂબ જ સરળ રીતે સમજવું અને સમજાવવું આપણા માટે ખૂબ જ સરળ બને છે, જેનો ઉપયોગ આઈસીટી હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ કક્ષાએ આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ મલ્ટીમીડિયા એનિમેશન સ્વરૂપે માહિતી આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ. દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય સ્વરૂપે માહિતી તૈયાર કરી શકાય છે. વિષયને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત સ્વરૂપે રજૂ કરી શકે. જે ટોક એન્ડ ટોક પદ્ધતિ હતી કે જેમાં વિદ્યાર્થી બોર થવાની શક્યતા રહે, એની જગ્યાએ જો તમે વિષયને અનુરૂપ
જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપવી હોય તો તમે આઈસીટીનો ઉપયોગ કરી શકો છો। સોફ્ટવેર વડે કોઈપણ અઘરી બાબતને તમે ખૂબ જ સરળતાથી રજૂ કરી શકો છો અને 21મી સદી એ જ્ઞાનની સદી છે। એમાં નવી ક્ષિતિજો સુધી પહોંચવા માટે સોફ્ટવેર જે છે એ ખૂબ જ આપણા માટે ઉપયોગી થશે। તો આપ જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે સોફ્ટવેરના ઉપયોગ જોયા પછી હવે આપણે સોફ્ટવેરના જુદા જુદા પ્રકારો વિશેની ચર્ચા કરીશું। તો સોફ્ટવેર એટલે કે પ્રોગ્રામ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના જોવા મળે છે। પહેલો પ્રકાર જે છે એ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર। ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર એટલે કે જેનો સોર્સ કોડ ઓપન હોય, જે મફતમાં ઉપલબ્ધ હોય। આ પ્રકારના સોફ્ટવેરનું મફતમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે, તે બીજા સુધારી શકે તેવા હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે ઓપન ઓફિસ, ઉબુન્ટુ લિનક્સ, મોઝિલા ફાયરફોક્સ, આ જે કંઈ પણ સોફ્ટવેર જે છે એ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર તરીકે ઓળખાય છે કે જે મફતમાં તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી આ સોફ્ટવેરને મફતમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ઉપયોગ કરી શકો છો। જ્યારે બીજા પ્રકારના જે સોફ્ટવેર છે એને કહેવામાં આવે છે માલિકી હક ધરાવતા, એટલે કે પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર। આ જે પ્રકારના સોફ્ટવેર હોય છે એ માલિકી હક ધરાવતા હોય છે, એનો કોઈ માલિક હોય છે, કોઈ એને સંસ્થા કે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે ને એને અમુક શુલ્ક લેવામાં આવે છે। જ્યારે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર ઇન્ટરનેટ ઉપરથી એની વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરાવી શકો છો। ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર જે છે એને રિચાર્ડ સ્ટોલમેન નામનો જે વ્યક્તિ હતા એમણે એની શોધ કરી હતી। એના પછી લિનક્સ જે છે, લિનક્સ ટોરવાલ્ડ, જેમને મફતની અંદરમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અવેલેબલ કરાવી। ત્યારબાદ પ્રોપ્રાઇટરી જે સોફ્ટવેર જે છે એમાં માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીનો આપ સમાવેશ કરી શકો છો કે જેના માલિકી હક ધરાવે છે। બિલ ગેટ્સની સંસ્થા હેઠળ આ વસ્તા જુદા જુદા જે સોફ્ટવેર વેચવામાં આવે છે એનો અમુક શુલ્ક લેવામાં આવે છે। તો આ બે પ્રકારના સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે, ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર કે જે મફતમાં છે, ત્યારે માલિકી હક ધરાવતા સોફ્ટવેર કે કોઈ સંસ્થા કે કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવે છે। માઇક્રોસોફ્ટની વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે કે વિન્ડોઝ એક્સપી, વિન્ડોઝ 98 હતી એ, વિન્ડોઝ 7, વિન્ડોઝ 8 જે નવી અદ્યતન આવી રહી છે એ, MS ઓફિસ કે જેમાં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, MS એક્સેસ, આ જે જુદા જુદા સોફ્ટવેરનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે એ બધા જે કંઈ પણ છે એ પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર છે, એટલે કે એના માટે તમારે શુલ્ક આપવું પડે છે અને એના આધારે તમે વેચાણથી એને ખરીદી શકો છો। જ્યારે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર જે છે એ તમને મફતમાં ઇન્ટરનેટ ઉપર અવેલેબલ હોય છે, કાં તો એ નજીવી કિંમત હોય છે, બરાબર। તો આ બે સોફ્ટવેરમાંથી તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે કયા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવો છે। જો તમે શુલ્ક જો આપશો તો તમને પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર અવેલેબલ બનશે, જ્યારે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરને તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ મફતમાં કરાવી શકો છો। ત્યારબાદનો જે ટોપિક જે છે એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર જે છે એનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, એના ઉપર આપણે ફોકસ કરીશું હવે કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર જે છે એનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે। આપ સૌ જાણો છો એ પ્રમાણે શાળા કક્ષાએ અને કોલેજ કક્ષાએ પણ હવે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરનો સમાવેશ થઈ રહ્યો છે અને એના કારણો પણ ઘણા છે। સૌપ્રથમ તો ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર એ મફતમાં કે પછી નજીવી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે। સંસ્થાના માથે નાણાકીય બોજો પડતો નથી। આ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે કોઈ બી સંસ્થા હોય, જો તમે પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર ખરીદવા જશો તો ઘણી બધી સિસ્ટમની અંદરમાં એ સોફ્ટવેરને ઇન્સ્ટોલ કરાવવા માટેનો જે ખર્ચ હોય એ સંસ્થાના માથે આવતો હોય છે। તો જો ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરનો જો તમે ઉપયોગ કરશો તો સંસ્થાના માથે નાણાકીય બોજો જે છે એ પડતો નથી। ત્યારબાદ દરેક પ્રકારની શૈક્ષણિક કામગીરીને અનુરૂપ સોફ્ટવેર ઉપલબ્ધ છે। આપ સૌ જાણો છો એ પ્રમાણે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરમાં તમે જે કંઈ પણ કામગીરી તમે ઈચ્છો એ કામગીરીને અનુરૂપ જુદા જુદા ઘણા બધા શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર હવે અવેલેબલ બન્યા છે। તેમાં સોર્સ કોડ પણ ઉપલબ્ધ છે। તમે કોઈપણ પ્રકારનો એનો સોફ્ટવેર તમે લેશો, એનો સોર્સ કોડ કઈ રીતે એમાં સુધારા વધારા કરવા છે એ તમે કરી શકો છો। તો આવી રીતે તમે જુદા જુદા અને તેને શીખવા માટેનું જ્ઞાન જો તમારે જોઈતું હોય તો ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે તમે એ વસ્તુને શીખી પણ શકો છો। તો ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર જે છે એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે। ધીમે ધીમે શાળા કક્ષાએ અને કોલેજ કક્ષાએ જુદા જુદા સોફ્ટવેર હવે એના અભ્યાસક્રમની અંદરમાં સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે। તો શિક્ષણ ક્ષેત્રે હવે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવો એ હવે એક અનિવાર્ય બાબત બની જશે, એ દિવસો હવે દૂર નથી। હવે પ્રશ્ન એ થાય કે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર કયા કયા છે અને કઈ રીતે એને આપણે ડાઉનલોડ ક્યાંથી કરી શકીએ, તો એ બાબતે થોડી આપણે ચર્ચા કરીએ। તો સૌપ્રથમ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર ઘણી બધી જાતના અવેલેબલ છે જે તમે મફતની અંદરમાં કે ખૂબ જ નજીવી કિંમતે મેળવી શકો છો। તો સૌપ્રથમ એમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, વેબ બ્રાઉઝર છે, ઓફિસ સ્યુટ છે, વેબ સર્વર છે, આ બધા જ પ્રકારના સોફ્ટવેર ઓપન સોર્સ તમે મેળવી શકો। સૌપ્રથમ આપણે ચર્ચા કરીએ ઓપન સોર્સની અંદરમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ। જેવી રીતે આપણે પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર કે જે માલિકી હક ધરાવતી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એમાં તમે જાણો છો એ પ્રમાણે વિન્ડોઝ 98, વિન્ડોઝ એક્સપી, વિન્ડોઝ 7, વિન્ડોઝ 8 આવી રહી છે। આ બધી પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર છે, એના માટે તમારે શુલ્ક આપવું પડે છે, બરાબર। તો આ વસ્તુની જગ્યાએ જો તમે મફતની અંદરમાં જો તમારે ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લેવી હોય તો કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કે જે ઓપન સોર્સ છે કે જે તમે મફતમાં તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ કરી શકો, તો એમાં સૌપ્રથમ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો લિનક્સનો।
લિનક્સ જે છે એ ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે કે જેનો ઉપયોગ કરી અને તમે તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદરમાં વિન્ડોઝની જેમ જ તમે ફ્રી ઓફ ચાર્જ એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. લિનક્સ પછી મિનિક્સ કરીને એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવે છે, એ પણ ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે, ઓપન સોર્સ છે. ફ્રી બીએસડી, ઓપન બીએસડી, ફ્રી ડોઝ, ઓપન સોલારિસિસ, આ બધી જ જે છે એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઓપન સોર્સ છે જેને તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ફ્રીમાં મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ વેબ બ્રાઉઝરની વાત કરીએ. જો તમારે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવો હોય તો વેબ બ્રાઉઝર એ એક સૌથી પહેલી જરૂરિયાત હોય છે કોમ્પ્યુટરમાં, જેમાં તમે મોઝિલા ફાયરફોક્સને ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અને એનો નિઃશુલ્ક ઉપયોગ કરી શકો છો. જે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં આપણે ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એઝ ઇટ ઇઝ એની જેમ જ ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદરમાં મોઝિલા ફાયરફોક્સનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. ત્યારબાદ ગૂગલ ક્રોમ જે છે એ પણ ઓપન સોર્સ જ છે, એ પણ તમે ફ્રીમાં કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અને એનો બી તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ કોન્કરર કરીને એક છે, સી મંકી છે, આ પણ વેબ બ્રાઉઝર જે છે એ ઓપન સોર્સ છે, એ બધાને તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી મફતમાં મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ ઓફિસ સ્યુટની જો આપણે વાત કરીએ, જો MS ઓફિસ, જનરલી આપણે વિન્ડોઝની અંદરમાં MS ઓફિસ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમાં વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, એક્સેસ આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ. જેમ કે તમને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં આપણે કોઈ પણ લેટર, મેગેઝિન, ન્યૂઝ લેટર, પ્રશ્નપત્ર આપણે તૈયાર કરી શકીએ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં. જ્યારે એક્સેલ જે છે એની અંદરમાં તમે માર્કશીટ બનાવી શકો છો, ત્યારબાદ બેલેન્સ શીટ બનાવી શકો, કોઈ પણ બાબતે તમે ચાર્ટની સ્વરૂપે તમે રજૂ કરી શકો છો. તો આ જે વસ્તુ જે છે એ તમે એક્સેલમાં બનાવી શકો. ત્યારબાદ પાવર પોઈન્ટની જો વાત કરીએ તો પાવર પોઈન્ટમાં પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની વસ્તુ છે કે કોઈ પણ જાતનું તમારે જો પ્રેઝન્ટેશન જો તૈયાર કરવું હોય તો તમે માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરો છો. ત્યારબાદ કોઈ ડેટાબેઝ બનાવવો હોય, ટેબલ, ફોર્મ, રિપોર્ટ, ક્વેરી, મેક્રો, આ બધું જો તૈયાર કરવું હોય તો સામાન્ય રીતે તમે એક્સેસનો ઉપયોગ કરો. તો આ MS ઓફિસ થયું. જો આ જ સુવિધા જો તમારે ઓપન સોર્સની અંદરમાં જો જોઈતી હોય તો એના માટે તમારી પાસે ઘણા બધા સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે અને જેની અંદરમાં સૌથી પહેલાં અને સૌથી વધારે